I am extremely glad to be part of you know MES Mambad College and Center for Dalit and Tribal Studies, Department of History, Mambad MES College, and a vibrant faculty of history group, especially in those parts of Kerala. And it has been uh, highly, regenerated the discussions centered around uh, Kerala society and culture. So, to me, uh, it is a it's a time to share some of the views with you that how certain people and certain social groups are, you know, gets more in society, and some others are getting less, and many others are sometimes getting nothing. So this can be explained in many ways. Since I was also participated in the last two talks conducted by the same platform, I came to realize that there are certain kinds of you know uh, uh, positions that they have taken to study tribal society or Dalit society, or in that or in broadly subaltern castes and communities. There is a fundamental problem that while you study a section of the marginalized community, you are somehow endowed with certain elements of privilege. For example, in anthropology, that was the last talk given by a prominent member in the discipline of anthropology. He was pointing out the kind of interaction of the researcher and the researched, that is to learn tribal culture, tribal language, tribal socioeconomic conditions, and so on and so forth. So we prefer to do field work among tribal society. So when the very moment an anthropologist or a sociology students are asked to do field work, the second sentence of the student or the teacher usually become that to which tribe that I should study, or on which caste, mostly Dalits, that I should study. Why this is so? This is so because if you enter into a tribal hamlet, the researcher can easily access to the tribal territory. I mean, without considering the bureaucratic kind of things. Otherwise, people in the tribal land are so much underprivileged or less privileged, so that anybody in the name of researcher can enter into the field and interact with them. And then the researcher feel a privileged position over the tribals. This is similar in the case of Dalits. People come in large sections and study Dalit community, especially in the rural areas and all those. Because no one, as a researcher, as an anthropologist, sociologist, or broadly social scientist, historian, they will not think of studying how did this Ambani groups actually captured Indian capital, or how did
the crony capitalism works in Indian society? Or how can we learn that the MLAs and MPs, you can do a field work among them. MLAs and MPs, Panchayat members and political parties. You can also do field work on about the rich people, those who control society, those who control politics, and those who are interfering the mechanism of governance. But no one would go there in that field to study them. Rather, we would prefer to study tribal community, to study Dalit community, maybe to that extent, certain sections of women. You may study women, certain workers who are women, like, so many kind of things. Why do that though? Why do that so is because a researcher can easily go over, turn over or walk over to their place and study them. Because they will not ask you the other question. Why do you come here? They will not exercise their, feeling of togetherness. They will not prevent you to enter into the field. They will not ask you, humiliating or sometimes, exclusionary kind of questions. They will not ask you insulting questions. They will not mock you. Rather, they will look at you very curiously. They will look at you as if you are a privileged person, and then they will interact with you, where you can do all kinds of things. This is one of the critical problems that we have as a researcher while doing tribal and Dalit studies, because we are not aware about the anthropologist himself or herself, where at the very moment they enters into the field of tribal areas, in the field of Dalit colonies, ghettos, bastis, you see that you have a privileged position as a researcher. Sometimes they will think that this guy, this researcher, is something connected with government structures and things forth. So that is why people are easily go to the field and learn them, study about them. This is a kind of, you see, there is a power mechanism working that. The selection of the field, there is a power mechanism. So when you ask a student, what are you going to do in the field? I will choose a tribal community. And why do you choose that tribal community? Because my place is close to that hamlet, so I go there. Or my friends are there, so I go there. This is a kind of a thing. This is not the way that one should really engage with the kinds of people like the people in the lives on the margins. There is a kind of a grammar that in the very selection of the people, or the selection of studying people, because you cannot study the rich, you cannot go to the elite, you cannot go to the media persons, how to the media as a community, you cannot go. You cannot do field work there because that will be more complex and that will sometimes may not be able to do so. So you prefer a comparatively less privileged, silenced sections of people so that you can do field work. That itself is a problem. And in times of corona, the possibility of doing field work is also on the wane. You cannot do now. If the society goes in this way, you cannot do that. Well, one point is that, see, in economics, I speak in terms of taking lessons from all social science disciplines. Let me put it in a framework that, I will tell you, പുറത്താക്കുന്നതിനെ പറ്റി, when you talk about exclusionary process, you have a different kinds of language. There are language of exclusion.
ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കേരള സൊസൈറ്റിയെ ഒരു നോർത്ത് നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചാലും കേരളത്തിലെ സൊസൈറ്റിയെ ജാതീയമായി തിരിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ചില ഭാഷ, ചില സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ചില പരോൾ, ഐ മീൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സ്ലാങ്, we have very different sets of language we have. And see, നമുക്ക് ചില സമയം ചില ഭാഷ കേട്ടാൽ അത് ഏത് സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഷയാണെന്നും മനസ്സിലാവും. ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയെ പ്രദേശവുമായും ഭാഷയെ സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തോടും ഒക്കെ കൂട്ടിയിണക്കി ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും കേരളത്തിന്റെ വികസന രൂപത്തിലും ഒക്കെ ഇത് കടന്നു വരും. ഈ ഭാഷയുടെ ഒരു വിവേചനം പോലെ തന്നെ, ഭാഷയെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ വികസനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ വിഭാഗവും ജീവിക്കുന്നത് എന്നും അതിനും ഒരു ഭാഷ, ജീവിത ഭാഷ, സോഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രാമർ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ, ഗ്രാമർ ഓഫ് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ നമുക്കറിയാം കേരള സമൂഹത്തിലെ, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ, ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ, ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചു ഹിന്ദു സമൂഹം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വേർതിരിവുകളിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും വൈശ്യ വിഭാഗം കേരളത്തിലില്ല. കേരളത്തിൽ പിന്നീട് അത് സാമൂഹ്യപരമായ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായി വേണമെങ്കിൽ ചില വിഭാഗങ്ങളെ അങ്ങനെ കാണിക്കാമെങ്കിലും പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള മാമൂലുകൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഡേഷൻ കേരളത്തിലില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഭാഷ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി തിരികുകയും ചരിത്രത്തിൽ അതിനൊരു ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഭാഷ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഭൗതികമായ മുന്നേറ്റം, ഭൗതികമായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എപ്പോഴും താഴേക്കടയിൽ ഉള്ളവർ എന്ന് പറയപ്പെട്ടവർ, അങ്ങനെയാണ് താഴേക്കടയിൽ ഉള്ളവർ എന്ന് പറയപ്പെട്ടവർ, അവരുടെ ഭാഷ എപ്പോഴും അധ്വാനിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷയായിരിക്കും. അവരുടെ ഭാഷ പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിലേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അധ്വാനിക്കുന്ന വിഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ ഭാഷയും അധ്വാനിപ്പിക്കുന്നവന്റെ ഭാഷയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും അത് തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് അധികാര രൂപം ഉണ്ടാവുകയും ആ അധികാര രൂപമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും ആരെ പുറത്താക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ പ്രക്രിയക്കുള്ളിലാണ് പുറത്താക്കൽ, ഉൾപ്പെടുത്തൽ, പുറത്താക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുകയും മറ്റു പല ആൾക്കാരും പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായി പലതരം സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിറകിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ആ സിദ്ധാന്തത്തെ ഞാൻ ആദ്യം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു തലം ഞാൻ ആദ്യം പറയും. പിന്നെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുറന്തള്ളലിന്റെ പിന്നെ പ്രതിപ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. അതിൽ തന്നെ ഞാൻ അടിത്തട്ടിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നായിരിക്കും കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്
മേൽത്തട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മേൽത്തട്ടിനെ പരാമർശിച്ചു മാത്രമേ അടിത്തട്ടിനെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ സമൂഹം, ഇന്ത്യൻ സമൂഹം പോലെ കേരള സമൂഹത്തെയും നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഗ്രഡേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈറാർക്കീസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്കാണ്. യു ഹാവ് ടു സീ കേരള സൊസൈറ്റി ഓൾസോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേഡഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. സോ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ പെരുമാറ്റത്തിൽ മനുഷ്യർ എപ്പോഴും ഒരു 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 വിഭാഗം ആലോചന എന്ന് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ഫോർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ദർ ഈസ് എ ടേസ്റ്റ് ഫോർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. വിവേചനം നടത്താനുള്ള ഒരു രുചി, അതാണ് വിവേചന രുചി. ദർ ഈസ് എ ടേസ്റ്റ് ഫോർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ that exists among all people across the globe. That is a one theoretical position. I will explain it in detail if there arises certain doubts or questions. This first position is taste for discrimination. That is not confined to India, that not confined to any particular region, but this is confined to everywhere where human beings interact in social world. So there is a taste for discrimination. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഇനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിവേചനം നടത്താനുള്ള ഒരു രുചിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തിനാണ് വിവേചനം നടത്തുന്നത്? വിവേചനം നടത്തുന്നത് സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മേന്മ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ വിവേചിച്ച് നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വിവേചിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒപ്പം വരുന്ന ഒരേ സാമൂഹ്യ നിലവാരത്തിൽ വരുന്ന മറ്റൊരാളോടുമായിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ വിവേചനം ഉണ്ടാവുക. മറ്റൊരു ആളുമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരേ ഗ്രേഡിൽ വരുമ്പോഴാണ്, ഒരേ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ വരുമ്പോഴാണ് വിവേചനം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. യു ടേക്ക് അപ്പ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വലിയൊരു വലിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പൊതുമേഖലയാണ്, വലിയ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അതില് യു സീ ദ സ്കാവഞ്ചേഴ്സ്, sweepers, all these people are from the very lower caste of Indian society. But you see the station manager and positions above this station manager and all that, you see they are all from the Traivarnika caste. I mean either from Brahmin or Kshatriya background or Vaishya. But you see the large chunks of people work in Indian Railway, they are from the very bottom of society. Technically or scripturally, the Sudras and untouchables. Newly, we can say that Dalits, they are newly freely untouchables. Freely untouchable. New ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു രസകരമായ കാര്യം, ഈ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ അവിടെ തൂത്തുവാരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യൻ സ്റ്റേഷൻ മാനേജറോടൊപ്പം ഈ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ വരെ എത്തിയാൽ, ഈ സ്റ്റേഷൻ മാനേജറും ഈ ചെറിയ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ തൂത്തുവാരുന്ന ഒരു ആളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാറുന്നത് കാണാം. അപ്പം ഈ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ ഈ തൂപ്പുകാരനായിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ വിവേചന അളവ് കുറയും. The volume of discrimination will be less. But at the very moment when he promoted into the status of, into the status that is more or less equal to the status of the station manager start discriminating that fellow.
This is an example. This is just to clear an example. So, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈക്വൽ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിവേചിക്കാനുള്ള ഒരു അതുവരെ വിവേചനമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ബാധിക്കാത്തൊരു വിവേചനമാണ്. പക്ഷെ തന്റെ കൂടെയുള്ള തന്റെ ഈക്വൽസ്, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ actually happens among equals, or when people ask for equality, then when people fight for equality, then also people discriminate. That is in the case of Dalits in India, Adivasis in Kerala. You see, the very moment they ask for equality, they ask for land, they ask for their educational status, they ask for equal status with other sections of society, the privileged section starts oppressing them. The privileged section passing statement against them that they are not good, they are morally weak, they are politically weak, they are not good, they are not beautiful. And they will say that, you know, they are all questions of their life will be narrated in the social realm, and that is a one case of discrimination. So you see this same case in West, where blacks and whites are always in contradiction. Recently, you know, we see the assertion that we see in the US context, that a policeman has brutally killed a colored person. You know, the slogan, "I can breathe." So the thing is that there is an innate tendency of human beings to discriminate others, and through that discrimination gets certain utility out of it. We discriminate not just because of the just want to discriminate. No, we want to discriminate so that I will get certain advantages, either in terms of economics, either in terms of economic terms, I will get some more additional property, I will get some more additional, economic benefits, so I discriminate. Sometimes I may get social status much more than him, which is aesthetically important, which is inherently important, so I discriminate him. So I say that, people often say that in our daily life, say that, ഇപ്പം ചില മനുഷ്യരെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും, ചില മനുഷ്യരെ തലയിൽ മുടിയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആൾക്കാർ അയാളോട് പോയി ചോദിക്കും, ഓ തലയിൽ മുടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഓ മുടിയൊക്കെ പോയല്ലോ എന്ന് പറയും. മുടിയില്ല, മുടി പോയി. പക്ഷെ എന്തിനാണ് അയാളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? സ്വാഭാവികമായും അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫോർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ്. അത് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ ഉള്ള എന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചോദിക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ പറയാം. ഇപ്പം ഒരാള് ലോവർ കാസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് അറിയുന്നത് അയാൾക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അയാൾക്ക് ലോവർ കാസ്റ്റ് ആയതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ട്. രണ്ടു തരം ലോവർ കാസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ലോവർ കാസ്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് വിഷമിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്, മറ്റത് ലോവർ കാസ്റ്റ് ആയത് സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിനെ മറികടന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ്. You are trying to practice a kind of discrimination. So this is very prominent kind of human behavior that you see everywhere. When you go to the market, and buy commodities, people often say that there is no discrimination, because people say that if you have money, you can buy any commodity. So but that is not the case in terms of the application of the theory called taste for discrimination. This is propounded by Akerlof and many from economics discipline. But see, even in market, when you go to the market and buy commodities, there is a tendency for other consumer, there is a tendency from the seller themselves to discriminate certain groups of people. That is evidently explained by Akerlof
and other theories by applying these kinds of theoretical idea. I mean, taste for discrimination. So that is one kind of theoretical position. Second theoretical position is a statistical discrimination. I know that, you know, those who are not familiar with this kind of thing, for that is why I make out certain examples. So statistical discrimination എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യരുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ജാതി സമൂഹങ്ങളുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, മതമില്ലാത്തവരുണ്ട്, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം ഒരാളെ കണ്ട മാത്രമേ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ അയാൾ കൊള്ളാം, അല്ലെ അയാൾക്ക് ഇന്ന സ്കിൽ ഉണ്ട്, ഹീസ് എൻഡോവ്ഡ് വിത്ത് സ്കിൽസ്, വി കനോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ഡയറക്ട്ലി. അപ്പൊ എന്താ, അതിന് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലില്ല. വി ഡോണ്ട് നോ വെദർ this guy is good or bad. We don't know this person is good or bad. We don't know this market is good or bad. We don't know this commodity is good or bad. And അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ കണക്കില്ല. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കില്ലാതെ വരുമ്പം മനുഷ്യരെന്താ ചെയ്യുക? മനുഷ്യര് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗം പോവും. പീപ്പിൾ വിൽ തിങ്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ്. സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിജുഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരാളെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ ഒരാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം, ഒരാളെ പിന്നെ ഇപ്പം സെയിൽസ് ഗേൾ ആയിട്ടോ സെയിൽസ് ബോയ്സ് ആയിട്ടോ നമുക്ക് വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. സെയിൽസ് ബോയ് ആണ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? നമ്മൾ ജനറലി വി വിൽ ഗോ ഫോർ ഈ പറയുന്ന കാണാൻ കുറച്ച് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഭംഗിയുള്ളതും താരതമ്യേന കുറച്ച് വെളുത്ത ആളാണ്. ഇപ്പൊ കുറെ കറുത്ത പേരും 2-3 വെളുത്ത ആൾക്കാരാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ ടെൻഡൻസി വെച്ച് പ്രിജുഡൈസ് വെച്ച് ചൂസ് ചെയ്യുക വെളുത്ത നീളമുള്ള ഒരാളെയായിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പ്രിജുഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവരെന്തോ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തോ ഒരു എഫിഷ്യൻസി, കാര്യക്ഷമത കൂടുതലാണെന്നോ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇവോൾവ് ആയ ഒരു നോഷനാണ്. അത് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ആ സംഗതികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കണക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നമുക്ക് വ്യക്തമായി ആൾക്കാരെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെ ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിജുഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും സർവകലാശാലയിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ സെലക്ഷൻ വരുമ്പോ റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയിലെ കുട്ടി ആണ് 1ാം റാങ്ക് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ, 1ാം റാങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ വരുന്നത്, മെറിറ്റിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചില അധ്യാപകർ വന്ന് ചോദിക്കും, എന്തായാലും ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരെ നോൺ റിസർവ്ഡ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് വേറൊരു കുട്ടിയെ, അതായത് വേറൊരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവിക റിസർവ്ഡിന് പുറത്തായുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും, പഠിക്കാൻ തീരെ മോശമായുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കാം, ആ കുട്ടിയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ഈ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടേണ്ടുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് അത് കിട്ടില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുക റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടിക്കാണ് മെറിറ്റ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ പ്രിജുഡൈസ്ഡ് നോഷനാണ്. അതായത് മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ അഡ്മിഷൻ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഈ 1ാം റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ നന്നായ സ്റ്റുഡന്റ്, നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻവേർട്ടഡ് നല്ല സ്റ്റുഡന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ, ദ ഗ്രാമർ ഓഫ് ബിഹേവിയർ or the grammar of discrimination, and then the grammar of social exclusion. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരം ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഷൻസിന് ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ അപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആണ്. അപ്പോൾ ചില നോഷൻസ്, പ്രിജുഡൈസ്ഡ് നോഷൻ വെച്ച് ഇന്നയാൾ കൊള്ളാം, ഇന്നയാൾ കൊള്ളില്ല, ഇന്നയാൾ അത്ര പോരാ എന്നുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ്, വി ജഡ്ജ്, വി പ്രിജുഡൈസ്, വി പ്രീജഡ്ജ്, വി പ്രീജഡ്ജ്. Because without looking at the proper reality, we judge people, and that is what it is called prejudiced. അപ്പൊ സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ ഓറിയന്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വ്യക്തമായ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മള് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചില ധാരണകൾ, ഇന്നയാൾ കൊള്ളാം, ഇന്നയാൾ കൊള്ളില്ല എന്ന ധാരണകൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരാളെ സ്വീകരിക്കുകയും ഒരാളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ പുറത്താകുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ടാവും. കുറച്ച് പേരെ എപ്പോഴും അകത്താവുന്നവർ എപ്പോഴും കുറച്ചായിരിക്കും, പുറത്തുള്ളവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. So these are the two theoretical contexts. One is states for discrimination. The second is statistical discrimination. Statistical discrimination goes for stereotypical selection, stereotypical thinking that someone is efficient because he belongs to certain caste, certain religion, certain family, because some people are also choose for male rather than female, because thinking that males are better off than the female. That is also a prejudiced notion. But we go for the male. For example, in colleges, especially in private aided colleges, when the interview comes up, people usually prefer male teachers in Kerala. You see, they usually prefer male teachers. So I asked certain management that why do you choose male teachers instead of female teachers? But they say that the male will, if male teachers are there, we can ask him to work hard, go there, make good network, so that will be good for the college, and so that so there is a stereotypical selection. So that is a kind of a thing in private aided colleges. You see, there are number of people who are chosen from the background of being a male because thinking that there is a more efficiency for male because they can travel across, they are free, they don't have social barriers, they can cut across, they can go day and night. These are all the things. So this is also stereotypically constrained, stereotypically motivated behavior. These two theories are applicable across the globe, no matter it is confined to India. But Dr. Ambedkar comes with a new kind of a form to apply particularly in Indian context. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലെ ഞാൻ വിവേചനത്തെ പറ്റി ആദ്യം പറയുന്നത് വിവേചനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരാളെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റൂ. ഫസ്റ്റ് യു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ സ്ലോലി യു എക്സ്ക്ലൂഡ് ഹിം ഓർ ഹർ. അതാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ. യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് second step is the exclusion. So this is the two theoretical context, and Ambedkar come up in India and define Indian society in a graded hierarchical order. So Ambedkar actually brought caste into the center of Indian social analysis. There were people talked about caste even before Ambedkar, but Ambedkar is a person who actually analyzed how Indian psyche work, how Indian psyche work, how Indian social psychology actually centered around caste. That is why Ambedkar says, I say because Ambedkar has put up a third theory. That theory is called as the theory of inequality, the theory of graded hierarchies, or the theory of graded inequality. In Indian society, you see people behave in a graded manner. That is a thing. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് തിയററ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റും മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായും ഒരു മനുഷ്യനെ വിവേചനം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം, ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു scriptures and scriptures and the patterns of human behavior is built to discriminate people.
ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലെ ഒരു ഒരു ഗ്രേഡഡ് ഇനീക്വാലിറ്റി. എന്താണ് ഗ്രേഡഡ് ഇനീക്വാലിറ്റി? അംബേദ്കർ പറയുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് when you go up in the social ladder, when you go up vertically in the social order, you are accepted with reverence. നിങ്ങൾ ബഹുമതികളാൽ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബഹുമതിക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കുകയും റെവറൻസ് ലഭിക്കുകയും സോഷ്യൽ ഹയറാർക്കിയുടെ താഴോട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളെ അവഗണനയോടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉള്ളത്. നോ മാറ്റർ വെദർ യു ബിലോങ്സ് ടു എനി റിലീജിയൻ, നോ. Even if you belongs to any religion, if you are a person who is in this ladder in the below scale, you will always be received with contempt. ബഹുമതി ഇല്ലാതെയാണ്, അവഗണനയോട് കൂടിയ സ്വീകരിക്കുക. പക്ഷെ when you come to the top rank, you will be accepted as with reverence. നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പം നിങ്ങൾ മണ്ടനാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കും. ഈ അടിത്തട്ടിലുള്ള ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മഹാനാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ അവഗണനയോടുകൂടി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ. ദിസ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി. അംബേദ്കർ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, let us annihilate it. Let us annihilate this notion of hierarchies of order. But Indian society is ordered hierarchically, ranked unequally, and treated people not on the basis of their efficiency, not on the basis of their quality, not on the basis of their color, but on the basis of the rank and the caste that he is endowed with. That he is endowed with, not ascribed from society. He is endowed in the very beginning, in the very moment of his birth. So the birth determines your quality. Your birth determines your inherent abilities and your acceptance to the society. This is Ambedkar has actually put forward this theory, and Ambedkar tried his level best to question this, and he argued for entire life, he argued for, or you look at all his works, he argued for equal status. He argued for Dalits and Adivasis should have equal status with the other people. No less, no more. No less, no more, equal status. That is for he worked for all his life. And all works that he wrote, no matter on economics, politics, or religion, everything was set in motion with this idea called equal status. Equal status with all human beings. So that is why Ambedkar actually encountered the most virulent ways of attack from various parts of society, various parts of Indian society, and from Gandhi also, because Gandhi was telling that this is a thing. So Ambedkar was making an interesting comment that എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജാതി ഭേദം നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലോ തേർഡ് ക്ലാസ്സിലോ യു കനോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് റെയിൽവേയിൽ കാസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത്. റെയിൽവേയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, യാത്രക്ക് അനുകൂലമായ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ജാതി തിരിച്ച് തരാൻ പറ്റാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആധുനികമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയും അവിടെ ജാതി തിരിക്കാൻ പറ്റാതെ കൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ചെയ്തേനെ, അവിടെയും ജാതി തിരിക്കാൻ പറ്റാതെ കൊണ്ട് ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തേനെ. അതുകൊണ്ടാണ് റെയിൽവേയിൽ ജാതി ഇല്ലാതെ പോയത്. അല്ലാതെ റെയിൽവേയിൽ ലോവർ കാസ്റ്റും ഹയർ കാസ്റ്റും ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട്
അല്ല ജാതി ഇല്ലാതായി പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താണ്, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അപ്പോഴും ജാതി മാറില്ല. നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാറുന്നതല്ല ജാതി, നിങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ മാറുന്നതല്ല ജാതി, നിങ്ങളെ കൂടെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ ഒന്നിച്ച് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും തീരുന്നതല്ല ജാതി. ജാതിയുടെ പ്രശ്നം അവിടെയല്ല കിടക്കുന്നത്. ജാതിയുടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല. ഒരു ദളിത് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള്, കേരളത്തിലെ ദളിത് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അമ്പലത്തിൽ പോയത് കൊണ്ട് അയാളെ ജാതി പ്രശ്നം തീരില്ല. കാരണം അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി അയാൾ പോകുന്ന ദളിത് കോളനിയിലേക്കാണ്. അവിടെ 2 സെന്റ് ഭൂമിയിലാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യതയില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൂമിയോ മറ്റ് വിഭവാധികാരമോ ഇല്ല. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് എവിടത്തേക്കാ? വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗിമ്മിക്കുകൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നതല്ല ജാതി. യു കനോട്ട് സോൾവ് ദാറ്റ് ഇഷ്യൂ in a superficial way, which Gandhi tried to do so. ഇപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ സബർമതി ആശ്രമത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉന്നത ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു, അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴുകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം the whole India was witnessing the brutal discrimination, brutal attack, brutal violence upon lower caste and atrocities. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിലെ കണക്കുകൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ഒരു 3 ദളിതരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരാഴ്ചയിൽ 5 ദളിത് സ്ത്രീകളെങ്കിലും റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആദിവാസി സ്ത്രീകളുടെയും ആദിവാസി പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ഥിതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല, കാരണം അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മധുവിനെ നമുക്കറിയാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക, കേരളത്തിലെ മുത്തങ്ങ സമരം നടത്തിയപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ നേതൃത്വം നൽകിയ CK ജാനുവിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന മർദ്ദനം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു പിക്ചർ ആയിട്ട്, ഇമേജ് ആയിട്ട് വെക്കുക. ഇമേജ് ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രാമർ. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇമേജ് കിടക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അംബേദ്കർ ആണ് പിന്നീട് ഇതിനെ ഹൗ ഡു യു ടാക്കിൾ ദിസ് ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ അംബേദ്കർ പറയുന്നത്, if you are an untouchable in Hindu religion, you are an untouchable in any religion in India. അപ്പൊ മതം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജാതി മാറും എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളോടുള്ള വിവേചനം മാറും എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. കാരണം വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു മതത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആസ് എ പ്രാക്ടീസ്. അൺടച്ചബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. So when the theory extend to some extent, you see that there are theoretical proponents by A.K. Sen, Amartya Sen come with a theoretical understanding of how people are excluded, how people are included, or those questions he has asked. One of the important book that he wrote is Development as Freedom. Freedom is important. Freedom is property. Freedom can, if you get freedom, it means it's not just freedom of walk around the road. No, the freedom to enter into the market. Yes, the freedom to buy commodities, the freedom to buy land, the freedom to buy, buy education, the freedom to buy all kinds of durable commodities for your necessities and convenience of life. That is a freedom. Is it there for every person in India, this kind of freedom? No. Why certain sections of society in India are not getting this kind of freedom? Because of caste, because of social hierarchy, because of the notion of superiority and inferiority. So A.K. Sen come with theoretical proponents of social exclusion. He says that it is Amartya Sen's quote, social exclusion can be defined as a social process which involves denial of opportunities to certain social groups in multiple spheres in society, resulting in the inability of individuals
from excluded groups to participate in basic political, economic, and social functioning of the society. It is denial of opportunity. So social exclusion, Amartya Sen says that it is a denial of opportunity. Amartya Sen put it further. He says that there are two kinds of social exclusion. One is unfavorable exclusion. Unfavorable exclusion. ചില ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ വരുമ്പോൾ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് അയ്യങ്കാളി പഞ്ചമിയെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ വന്നപ്പോ വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട. നോ, ദർ ഇസ് നോ എൻട്രി ഫോർ ദളിറ്റ്സ് ടു ലേൺ ഫ്രം പബ്ലിക് സ്കൂൾ. The doors of public schools are shut for Dalits. This is unfavorable in exclusion. Unfavorable exclusion. There is no question of entry. There is no question of entry or exit. The door is closed. No, you are not allowed. That is a kind of exclusion that exists in India. Amartya Sen termed this kind of exclusion as unfavorable exclusion. Amartya Sen comes with another term that is called unfavorable inclusion. Yes, some are included. For example, Dalits, Adivasis, fishermen groups, so many people, including, in the present context in Kerala, you see the children of migrant labor from Assam, Bihar, and Bengal, they are also admitted to the schools of Kerala. They are admitted. They are included. Or Dalits are included. Adivasis are included in the schools of Kerala, public school. Not inclusion, that is unfavorable. They are not actually. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഇവർ പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കണമെന്ന് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സിവിൽ സൊസൈറ്റിയും ഒക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ചില ആൾക്കാരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റിസർവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത്. ചില ആൾക്കാരെ ഇതിൽ കടത്തിവിട്ടേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് റിസർവേഷൻ. അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻക്ലൂഷനെ അൺഫേവറബിൾ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു അൺഫേവറബിൾ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. people will ask you to come into the class. I mean, you can join the school, but teacher always പറയാൻ എന്താ വെച്ചാല് ഈ ദളിത് കോളനികളിൽ നിന്നൊക്കെ, ഞാനിപ്പം ദളിത് കോളനികൾ ഒരുപാട് കോളനികളിൽ പിന്നെ ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്ന രീതിയിൽ പല ടീച്ചേഴ്സും ദളിത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കോളനികളിലെ ദളിത് സ്റ്റുഡൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ആ കുട്ടികള് മോറലി ധാർമ്മികമായി ശരിയല്ല, കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ വയലൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്, ക്ലാസ്സിൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, പിന്നെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് വാങ്ങാൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, അതേപോലെ ചില സമയം ഓണത്തിന് ആ സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ ഓണക്കിറ്റ് അരി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പേരൻസ് മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ വരാതിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ ആ സമയത്തേ വരൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സിന്. സ്കൂൾ ദളിത് സ്റ്റുഡൻസിന്, പ്രത്യേകിച്ച് ദളിത് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം കോളനീസ്, ദളിത് കോളനീസ് എന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആ ടീച്ചേഴ്സിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ സ്കൂൾ അനുഭവത്തിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാതിരിക്കുന്നത്, ക്ലാസ്സുകളിൽ പോവാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ സ്റ്റുഡന്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് പോയാൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഏറ്റവും പിറകിൽ ബെഞ്ചിൽ പോയി, ഇത് ടീച്ചർ പോയി ഇരുത്തുന്നതല്ലേ, ഈ കുട്ടി സ്വാഭാവികമായും പോയി ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബാക്ക് ബെഞ്ചിലാണ്. ടീച്ചർ ഒന്നും പറയില്ല, അവിടെ ഇരിക്കൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നൊന്നും ടീച്ചർ പറയില്ല. ആ കുട്ടി സ്വാഭാവികമായും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബെഞ്ച് ബാക്ക് ബെഞ്ചായി പോകുന്നതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആലോചിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബെഞ്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലം, എല്ലാ ബെഞ്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാളോട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കൂ, ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എല്ലാ ബെഞ്ചും ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കെ ആ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ബാക്കിലെ ബെഞ്ചിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരു പ്രശ്നമാണ്. അത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ കുട്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യം. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ടീച്ചർമാർ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടാണ്, നല്ല വലിയ പൈസ കൊടുത്തുള്ള സാരി,
അതോടൊപ്പം തന്നെ പല ടീച്ചേഴ്സും ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റൻഡ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഹൈലി ഫാഷൻഡ് ആയിട്ട് വലിയ കാറിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരങ്ങളിലെ കോളനികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടെ കോളനികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ, ദളിത് കോളനികളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഓർണമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൺ പെൺ ഭേദമന്യേ വരുന്ന ഈ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മാത്രമേ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സമ്പന്നതയുടെ എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത്. അത് കോളേജുകളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ കാണും ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ. പക്ഷെ ഈ ഒരു എൻട്രി തന്നെ, ഇത്തരം വർണ്ണവിഭൂഷമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി തന്നെ പല കുട്ടികളെയും, എല്ലാ കുട്ടികളെയും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പല കുട്ടികളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെ, അവർക്ക് ടീച്ചറും സ്റ്റുഡന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അതിനെ മജൂംദാർ പോലുള്ള സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ആണ്. ദർ ഇസ് എ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. കൊറോണ വരുന്നതിന് മുന്നേ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വാസ് ദെയർ ഇൻ തിയററ്റിക്കലി ഇൻ സം ഓഫ് ദ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ pedagogy. In pedagogical studies, there are concepts called social distance between a teacher and a student. അപ്പം ഈ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഒരു ഇന്ത്യയിലെ അതായത് കേരളത്തിലെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ പോലും ഇത്തരത്തില് വിവേചനപരമായിട്ട് ഉള്ള സംവാദം, ഡയലോഗുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന, ഒരു സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷന്റെ പ്രോസസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ സ്പേസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹൗ certain spaces are hierarchically ordered, structured, and some people are included unfavorably and some people are excluded unfavorably. These are the kinds of things. When this Amartya Sen comes up with this kind of theoretical proposition. And of course, മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാവുന്നത് തിയററ്റിക്കൽ പ്രൊപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോ ഫയറുടേതാണ്, പെഡഗോഗി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഈ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ, അതായത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവന് അറിഞ്ഞുകൂടാ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ആവുന്ന ആൾക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അയാൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ആവുന്നത് അയാളെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അയാളെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ആ പ്രശ്നം സിസ്റ്റമിക് പ്രോബ്ലം ആണ് അയാൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ആവുന്നത്. ഇതിൽ പെടാവുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാലും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ആവുന്ന പേരുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഹയർ കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരാളും ചില സമയം ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ആവാം. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഹയർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ നോഷന്റെ ഉള്ളിലല്ല അയാളുടെ സാമൂഹ്യ ശരീരവും അയാളുടെ സ്വന്തം ശരീരവുമെങ്കിൽ അയാളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. അയാൾ ലോവർ കാസ്റ്റ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അയാളല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ക്ലാസ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അയാളോട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി, ഹ്യൂമിലിയേറ്ററി, പ്രിജുഡൈസ്ഡ് ഫോമിൽ പെരുമാറിയെന്ന് വരും. അത് അയാളുടെ ഒരു ഹതഭാഗ്യൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്പം ഇത് തിരിച്ചറിയണമെന്നും, ഇത് കോൺസെൻട്രൈസേഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിവേചനം നടത്തുന്നവനെയും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾ വിവേചനം നടത്തുകയാണ് എന്ന്. The oppressed to be learned, oppressed to be taught that he is oppressing. He doesn't know that he is oppressing. He doesn't know that he is an oppressor. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും, ഒപ്രസ്ഡ് ആയ ആൾക്കാരും ഒപ്രസർക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിലാണ് പെഡഗോഗി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് ഒക്കെ വരുന്നത്. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. The third point of exclusionary theories is that the theory that put forward by feminist groups in ഫെമിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങള്, അതേപോലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ദളിത് പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന, ഹ്യൂമിലിയേഷന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ സബാൾട്ടൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കുന്ന, ആദിവാസി പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചില ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നത് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറികളാണ്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് പാട്രിയാർക്കിയുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും വിവേചനപരമായി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ പുരുഷ കേന്ദ്രിത ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ഇത് മാറുമ്പോഴാണ്. അപ്പോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി, കുട്ടിയെ നോക്കുന്ന ജോലി, അതുപോലെ അവർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ല കാണുന്നത്,
മറിച്ച് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത്. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവര് നിരന്തരം വിവേചനത്തിന് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നു. കാരണം സമ്പത്തിന്റെ മേലെ ഡിപ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷ കേന്ദ്രിത സമൂഹം ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന സ്ത്രീകളായിട്ട് അങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ സൊസൈറ്റി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ പാട്രിയാർക്കിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. പാട്രിയാർക്കി സെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവർ പാട്രിയാർക്കിയെ എതിർക്കുക. പാട്രിയാർക്കിയെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വിവേചനത്തിൽ നിന്ന്, സ്ത്രീകൾക്ക് വിവേചനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത്. പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ, ഈ വിവേചനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ പാട്രിയാർക്കിയെ ചോദ്യം ചെയ്യണം. പുരുഷ കേന്ദ്രിത സമൂഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം? പുരുഷ കേന്ദ്രിത സമൂഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം അവർക്ക്. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സ്ത്രീകളോട്, അവര് ഇൻഫീരിയർ ആണ്, സെക്കൻഡ് സെക്സ് ആണ്, അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡറി, അതായത് സബ്സിഡിയറി ബോഡീസ് ആയിട്ട്, സ്ത്രീകളെ സബ്സിഡിയറി ബോഡീസ് ഓർ സെക്കൻഡറി ബോഡീസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആദ്യത്തെ ബോഡി മെയിൽ ബോഡി, സെക്കൻഡ് ബോഡി സ്ത്രീകളുടെ ബോഡി. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ പാട്രിയാർക്കിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ആണുങ്ങളെയും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ പോലും പാട്രിയാർക്കി ബാക്കി നിൽക്കും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പാട്രിയാർക്കി പോകില്ല. അതാണ്, അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആണ്. പാട്രിയാർക്കി ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ്. അപ്പൊ പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇല്ലാതാവില്ല. എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാലും പാട്രിയാർക്കി നിലനിൽക്കും. കാരണം പാട്രിയാർക്കി സംടൈംസ് മേ വർക്ക് വിത്തിൻ എ വുമൺ. ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിലും പാട്രിയാർക്കി വർക്ക് ചെയ്യാം. പാട്രിയാർക്കി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീകളാണ് പാട്രിയാർക്കി ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് വീടുകളിലും ഒക്കെ സ്പേസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറി, ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റി പോലുള്ള തിയറികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോവർ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിവേചനത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. മറ്റൊരു തലം വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്കാണ് കഴിയുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആയ ഒരു സ്ത്രീ, അപ്പർ കാസ്റ്റ് സ്ത്രീ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്, അപ്പർ കാസ്റ്റ് സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്. ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പർ കാസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ലോവർ കാസ്റ്റുകളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഉറവിടം, ആ ഒരു അറിവ് കിട്ടുന്നത് അവിടുന്ന്. അവരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദേ ഇൻഫോമിങ് the lower subaltern Dalit theorists that this is a kind of stereotypical notions that upper caste having about the Dalits, Adivasis in their discourse, I mean their dialogues, you see lots of kinds of stereotypical notions about lower caste. And then they started writing about it, they started sharing about it, and we get those Brahminical views of upper caste men and women about Adivasis, Dalits, and other excluded sections. I mean, social hierarchically excluded, discriminated, humiliated sections of people. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു തിയറി. സോഷ്യൽ, അതായത് the grammar of social exclusion, the theoretical background of grammar of social exclusion, I have put it into somehow in a framework, and I have elaborated before you. This is a kind of grammar of humiliation, grammar of exclusion, grammar of discrimination, grammar of social behavior, particularly in the context of India, and that is also applied to Kerala. But കേരളയിലെ ആൾക്കാർ, കേരളത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേരള എക്സെപ്ഷണലിസം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കേരളം മറ്റൊന്നും നല്ല വിഭിന്നമാണ്, കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലെയല്ല, കേരളം എക്സെപ്റ്റ് ആണ്, എക്സെപ്റ്റ് കേരള, അങ്ങനെയാണ്. പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ in terms of livelihood, in terms of health, nutrition, well-being, income, education, human development index, poverty rate, below poverty rate, estimation of all kinds of deprivation, disparities in India, say that all are high except in Kerala. So this is called as Kerala's exceptionalism. Amartya Sen is also talking about that Kerala can be compared with United States. Kerala can be converted to most of the developed countries of the world.
in terms of their social development, in terms of their public action, people's assertion for rights, equality, and people's assertion for human rights. That is very well documented in Kerala, and that is why people say that Kerala has a model of kind of development. The question comes from the Dalit and Adivasi intellectuals, that the only 1.5% of the population in Kerala is from Adivasi group. Only 1.2% of the total population in Kerala comes from this Adivasi group. The Kerala government, after independence, or after the formation of the state government in Kerala, this minuscule population of Adivasis, their issues not been able to address. Their issues were not able to solve by this democratic process that have experienced Kerala from the last 70 years. കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളുടെ വെറും ഒരു 1.2% വരുന്ന ആദിവാസികളുടെ ഭൂമി പ്രശ്നം, ഭൂമിയില്ലായ്മ പ്രശ്നം, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നം, അവരുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മൈഗ്രേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം, സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അവരെ വിളിക്കുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അവരെ ആദിവാസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വലിയ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോജക്ട്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും അവിടെ ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നം in terms of nutrition, in terms of education, in terms of land ഇല്ല. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതിന്റെ ഗ്രാമറാണ് നമ്മൾ വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ട്രഗിൾസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ചില സ്ട്രഗിൾസ് യു സി, മുത്തങ്ങ സമരം, ചെങ്ങറ സമരം, നിൽപ്പ് സമരം, ഇങ്ങനെ നീണ്ട സമരങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് കാണാം. ആദിവാസി മഹാസഭ, ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവര് നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരം, അരിപ്പയിൽ നടക്കുന്ന ആദിവാസി ദളിത് ഭൂമി പ്രശ്നത്തിന്റെ സമരം, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ പുരോഗമന ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ സി കെ ജാനു was a CPIM activist. She started her political career as an activist from joining in CPIM. He was somehow branch member of that particular area. And അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ അമ്മാവനായ കാളൻ എന്ന് പറയുന്ന അവർ CPIM-ന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം ടീച്ചസ് ഹ്യൂമനിസം എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതേ ആദിവാസിയായിട്ടുള്ള സി കെ ജാനു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ആദിവാസി മഹാസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതും പോകുന്നതും. സി കെ ജാനു റിയലൈസ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിസം ഈസ് എ ബാരിയർ ഫോർ Adivasis question. To raise Adivasis question, the questions like indigeneity, the questions of their natural right to land, the questions of natural right to their own kind of education and their own particular territory area, right for occupy their own territorial area. The question of indigeneity is being not able to raise in Kerala because of the inherent injection of the idea called communism, and that organizes people centered around centering people on the background of class notions. So those who are working as a pauperized proletariat, pauperized labor, they called it as labor issue. It's a labor issue. No. The Adivasi question is not just a labor issue. It is not just an economic issue. It is a cultural issue, and it's a question of indigeneity and the indigenous mobilization that comes up from various parts of the globe has a connection with the indigenous assertion that came up from the Adivasis in Kerala. So that is one point which I would like. I am not detailing the life stories of
C.K. Janu, life stories of people who have worked among Adivasis, the life stories of Adivasis themselves. I'm not portraying those personal narratives. I have some personal narratives of their, their issues. But coming to the issues of Dalits, you see a large number of exclusionary processes. See, in terms of education, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പുരോഗതിയുടെ ചെറിയ വെരി മാർജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പുരോഗതി മാത്രമാണ് ഈ ദളിതരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചില കാര്യം വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഞാനത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയാതെ അതിന്റെ ഒരു ചില കണക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം. 2017 യു സി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രാതിനിധ്യം എടുത്തു നോക്കുക. അപ്പൊ അതില് ദേവസ്വം ബോർഡ് മാത്രം എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് വേറെ എടുക്കാം, പക്ഷെ ലെറ്റ് us see this ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അതില് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്രാഹ്മണര് നമ്പൂതിരിമാരായിരിക്കും അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ 850 ഉദ്യോഗമാണ്. 850 ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ബ്രാഹ്മണരാണ്, 520 നായരാണ്, 207 പേര് ഈഴവരാണ്, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ 20 പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആകെ മുന്നോക്ക ജാതികൾ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ തൊഴിലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 95.91%. 95.91% ആൾക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡ്, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ മുന്നോക്ക സമുദായക്കാരാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നായരും ബ്രാഹ്മണരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹം തന്നെ അവിടെ ഭൂരിപക്ഷ ഉദ്യോഗങ്ങളും അവരെ കയ്യിലാണ് അത് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം ആലോചിക്കണം, കേരളത്തിൽ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം, റൊട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. 100 പേരെ എടുക്കുമ്പോൾ 8 പേരെ ദളിതരെയും 2 ആദിവാസികളെ എടുക്കണം. പക്ഷെ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഇതൊന്നും കണക്കുകളിൽ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പം എയ്ഡഡ് കോളേജാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം. അതൊരു സ്വകാര്യ മുന്നോക്ക കോളനിയാണത്. സ്വകാര്യ കോളനിയായിട്ട് എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ ആകെ കോളേജുകളുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് 7199 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 7109 ടീച്ചേഴ്സിൽ 10 ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളൂ, SC എന്നുള്ളൂ. 1 ടീച്ചർ മാത്രമേ ST എന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം 0.15% ആണ്. ഹൈസ്കൂളിന്റെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്, UP സ്കൂളിന്റെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. എയ്ഡഡ് സെക്ടറിൽ, ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ വരുമ്പോൾ 2335 കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ SC ടീച്ചേഴ്സ്, ദോസ് ഹു ഫ്രം ദ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി 284 പേര്, 284 ഉണ്ട്. ST പീപ്പിൾ വരുന്നത് 14 പേര്. ഇത് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന നോൺ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സെക്ടറിലേക്കും വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം നോക്കൂ. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. there are qualified people, but somehow they are not able to get into the private aided colleges. The importance of this is that the salaries and all other things are given by the state. It is a public exchequer, public fund, but appointments are being done by the managers, and managers that is well connected with communities, castes and communities. And then people say that in Kerala there is no caste. You see matrimonial columns.
നായർ സുന്ദരി അല്ലെ ഈഴവ സുന്ദരി, നിബന്ധനകളില്ല, നോ കണ്ടീഷൻ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ നായർ വിമൻ, ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് യു വിൽ സി SC/ST ഒഴികെ. ഓൾ ദ മാട്രിമോണിയൽ കോളംസ് സൺഡേ പത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ദർ ഇസ് നോ കാസ്റ്റ് ഇൻ കേരള. ഇതില് കേരളത്തിലെ ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പുതിയ കാലത്തെ കാര്യമാണ്. ഞാൻ പഴയ കണക്ക് പറയുന്നില്ല. പഴയ എക്സ്ക്ലൂഷണറി പ്രോസസിനെ കുറിച്ച്, ഏർലി കേരള സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാധവന്റെ PhD തീസിലൊക്കെ, മാധവന്റെ PhD തീസിലൊക്കെ ഈ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അവരെങ്ങനെയാണ് തൊഴിൽ കൂട്ടങ്ങളായി പിന്നീട് മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനെ പറ്റി നന്നായി, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ആൻഡ് substantially explained in his thesis in early Kerala. I am not going to that, but I am talking about recent trends in education, recent trends of land distribution, recent trends in income and employment. മാനേജ്മെന്റ്, കേരളത്തിലെ മാനേജ്മെന്റ് കോളേജുകളുടെ 86 കോളേജുകൾ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് കീഴിലാണ്. അതായത് കേരളത്തിലെ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകളുടെ 47% ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ കീഴിലാണ്. അവിടെ യു കനോട്ട് സീ എ ദളിത് ആൻഡ് എൻ ആദിവാസി ആൻഡ് എൻ ഈഴവ in their colleges. ഈഴവ somehow if you see very minimal, 0 point something. അപ്പോൾ മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ളത് 35 കോളേജുകളാണ്. കേരളത്തിന്റെ 19.44. അപ്പൊ 47% ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ്, 19% മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ്. NSS 10%, കേരളത്തിലെ 18 കോളേജുകൾ. SN ട്രസ്റ്റ് 20, ദേവസ്വം ബോർഡ് 7 കോളേജുകൾ, സിംഗിൾ മാനേജ്മെന്റ് 12. അപ്പൊ ഇതില് SC/ST മാനേജ്മെന്റിന്റെ കോളേജുകൾ ഇല്ല. എന്നാൽ സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം നോക്കാം. സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം, അയ്യങ്കാളിയുടെ സമര സമയത്ത് തന്നെ സ്കൂളുകൾ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പുലയരുടെയും സാമ്പവരുടെയും ഒക്കെ അവരൊക്കെ പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില ഹരിജൻ വെൽഫെയർ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോട്ടയത്തുണ്ടായിരുന്നു, മേലുകാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കോട്ടയത്തുണ്ടായ ആപ്പാഞ്ചിറയിലുള്ള സ്കൂള് ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് EMS മന്ത്രിസഭ വന്നപ്പോ അത് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏതാണ്ട് 3 ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 7ഓളം ദളിത് സ്കൂളുകൾ, അതായത് ദളിത് മാനേജ്മെന്റിലുള്ള സ്കൂളുകൾ പുതിയ ഗവൺമെന്റ്, ജനാധിപത്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അവരുടെ സ്ഥലം, സ്കൂളും അവിടെ നിയമിക്കുന്നതും അടക്കം ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോവുകയും. എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റ് സമുദായങ്ങൾക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് അടക്കം, ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ അപ്പർ കാസ്റ്റ് കോളനി. ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്കൂൾസ്, ദേവസ്വം ബോർഡ് കോളേജസ്, യു സീ their staff rooms, you see it is an upper caste colony. ചില സമയത്ത് അത് അഗ്രഹാരങ്ങളായും അതാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം. പിന്നെ പറയേണ്ടത് ലാൻഡ് ആണ്. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കുടികിടപ്പ് അവകാശമായി കിട്ടിയ ചില ചെറിയ 10 സെന്റ് ഭൂമിയല്ലാതെ മറ്റ് ഭൂമികളൊന്നും തന്നെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. ആദിവാസികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന അവരുടെ സ്വന്തം ലാൻഡ് പല നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭൂ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചെങ്ങറ സമരം നടന്നപ്പോ, ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചെങ്ങറ സമരം നടന്നപ്പോ ലാഹാ ഗോപാലന് 2 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോ അതിനെ എതിർത്തിരുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് ലാഹാ ഗോപാലിന് 2 ഏക്കർ സ്ഥലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂരഹിതരെ കുറിച്ച് പറയാൻ യോഗ്യതയില്ല, ആ ഭൂസമരം നടത്താൻ അദ്ദേഹം യോഗ്യനല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും അത് ശരിയാണല്ലോ. അതാണ് കേരളത്തിന്റെ പുറന്തള്ളലിന്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം. അതേ സ്ഥാനത്ത്
പതിനായിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്ന EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് കേരളത്തിലെ ഭൂരഹിതരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ആര് ഈ ചോദ്യം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കൂല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ല എന്ന് ചോദിക്കില്ല. അതാണ് കേരളത്തിന്റെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ജാതിയുടെ ഒരു സബ്റ്റിലിറ്റീസ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ കേരളത്തില് ഒരാള് ഇപ്പം അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ടത് പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും. ദളിതൻ ഒരു തെരുവിൽ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ട, if somebody is attacked in the street by upper caste, a Dalit is being brutally attacked, no one would come at the side. പെട്ടെന്ന് ആരും ഓടി വരില്ല. പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ ഓടി വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിച്ചതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് സ്വാഭാവികമായ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ if the same thing happened in other communities and castes, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഓടി വരികയും അങ്ങനെ ഒരു സാമുദായിക സാഹോദര്യം അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. That is why Ambedkar says that in India a Brahmin leader will have Brahmin followers and a Kayastha followers. That is what Ambedkar said, that we should have our own leader to represent in the legislature. എങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അതിന്റെ മറ്റ് കണക്കുകളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ദളിത് കോളനികളാണ് കേരളത്തിൽ ദളിതരുടെ എക്സ്ക്ലൂഷന്റെ ഒരു പ്രധാന സൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നത്. കേരളത്തിലെ 60% ദളിത് പോപ്പുലേഷൻ ജീവിക്കുന്നത് ദളിത് കോളനികളിലാണ്. കോളനികൾ പിന്നെ 1930കളിൽ ഈ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദളിത് കോളനികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതെന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ദളിത് വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാർ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നും മാറി മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വലിയ പീരീഡ് നമുക്ക് കാണാം, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്ത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടത്തി 36-ൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം വഴി ഈ പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദളിത്, പുറത്തു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഈ പുറത്തു വരാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വലിയ സമൂഹമുണ്ട്. ആ സമൂഹം ഇവർ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനോറിറ്റി ആയി പോകുമോ ഹിന്ദുമതം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർക്ക് ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിന് വിളംബരം നടത്തുക ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 1936-37 സമയത്ത് പിന്നെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലക്ഷം വീട് കോളനികള്, ദളിത് കോളനികള് ഇതൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. സോ അവരൊക്കെ 3-4 സെന്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 1970-71 കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിന് 10 സെന്റ് ഭൂമി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കുടികിടപ്പവകാശ പ്രകാരം, ലാൻഡ് ടാനൂർ സിസ്റ്റം പ്രകാരം നിങ്ങൾ പാട്ടക്കുടിയാനായിട്ട് വെറും പാട്ടക്കാരനായി മാറിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് 10 സെന്റ് ഭൂമി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 70കളിൽ 10 സെന്റ് ഭൂമി കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ 2020കളിലും ആ ഭൂമി തന്നെയാണ് അതിന്റെ തലമുറ മുഴുവൻ, ആ കുടുംബത്തിന്റെ തലമുറ മുഴുവൻ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദളിത് കോളനികളുടെ വീടുകളുടെ എണ്ണം അതിഭീമമായി വർദ്ധിക്കുകയും ഭൂമി ചുരുങ്ങി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പുതിയ പാട്ടപ്രകാരം, പുതിയ ഈ ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് ഭൂമി 3 സെന്റ് 4 സെന്റ് മിച്ച ഭൂമിയൊക്കെ ലഭ്യമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും 10-15 വർഷത്തേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് 10 വർഷത്തേക്ക് അത് വിൽപ്പന നടത്താനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the land that Dalits get should not be exchanged for some other thing. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമിക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭൂമിയല്ല അവരുടെ. സോ that they stuck there. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എക്സ്ക്ലൂഷന്റെ ഒരു പ്രോസസ്, ആദിവാസി ദളിത് പുറന്തള്ളലിന്റെ ഗ്രാമർ, സോഷ്യൽ ഗ്രാമർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറട്ടിക്കൽ ഭാഗമാണ്. തിയറട്ടിക്കലി സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം.
അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചില ഉൾക്കാഴ്ചകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം, ലാൻഡ്, ഭൂമി, ഉദ്യോഗം, വരുമാനം, ഈ 4 കാറ്റഗറീസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഏത് വിഭാഗവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും റിലേറ്റീവ്ലി മാർജിനൽ, വെരി മാർജിനൽ പോർഷൻ ഷെയർ മാത്രമേ, വെരി മാർജിനൽ ഷെയർ മാത്രമേ ദളിതർക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു. ആദിവാസികളുടെ കാര്യവും ഫിഷർ ഫോക്ക്, ഫിഷർമാൻ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലെ ഫിഷർമാന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ് സ്ഥിതി. അവർ കേരളത്തിന്റെ വികസന മാതൃകയിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ജനവിഭാഗമാണ്. ആ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്, ചരിത്രപരമായ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് തിയററ്റിക്കലി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിന്റെ ഈ ഗ്രാമർ ഓഫ് കാസ്റ്റ്, the grammar of social exclusion in Kerala you can find. I am trying to conclude now. I will conclude by reciting a poem in Malayalam. It is written by A.K. Vasu. A.K. Vasu is a Dalit poet and he is a teacher also in the higher secondary school, Kasaragod, government higher secondary school. അദ്ദേഹം ഈ അടുത്തായിട്ട് ഒരു നേരത്തെ എഴുതിയ കവിതയാണ്, പക്ഷെ ഈ അടുത്തായിട്ടാണ് അത് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വൈറലായത്. ആ കവിത ചൊല്ലി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തെ അവസാനിക്കും. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, എല്ലാം പറയാവുന്ന ഒരു സമയം നമുക്ക് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ഈ രീതിയിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിത് കവിത വായിച്ചുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. വണ്ടി വരുമ്പോൾ കോളനി പടിക്കേന്ന് കേറാതിരിക്കാൻ പരമാവധി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേലിപ്പച്ചയുടെ അരികു പറ്റി അമ്പലം മുക്ക് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി വണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും. വേലിപ്പച്ചയുടെ അരികു പറ്റി അമ്പലം മുക്ക് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി വണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കും. വെട്ടുമഴുവും തൂക്കിപ്പോകുന്ന വല്യാച്ചാച്ചന്റെ വിളിയെ ഒളിച്ച് പറ്റുവാങ്ങാൻ പതറി നിൽക്കുന്ന മെയ്യാമായിയെ അറിയില്ലെന്നുറപ്പിച്ച് ആൾക്കൂട്ടത്തെ പുതച്ച് വണ്ടിയെത്തും വരെ ഉരുകി നിന്നിട്ടുണ്ട്. പാൻറിട്ടു, പൗഡർ ഇട്ടു, എന്നിട്ടും പിടിക്കപ്പെട്ടു. പാൻറിട്ടു, പൗഡർ ഇട്ടു, എന്നിട്ടും പിടിക്കപ്പെട്ടു. സ്റ്റൈപ്പൻഡിനു ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അറസ്റ്റ്. സ്വന്തം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ക്ലാസിന്റെ പിൻബെഞ്ചിലൊരു കോളനി വെച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വെളിച്ചം കണ്ടു നടന്നു. പിടിക്കപ്പെടാത്ത ചിലരൊക്കെ പിന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. വെളുത്തു കിട്ടിയ ശരീരത്താൽ ഒളിച്ചൊളിച്ചിരുന്നവൾ തണ്ടപ്പേര് മാറ്റി വിലാസം തെറ്റിച്ച് നുണകളേറെ പറഞ്ഞ ഒരുവൾ. ഒടുവിൽ അവളും പിടിക്കപ്പെടുന്നു. വാങ്ങാൻ വൈകിയ സ്റ്റൈപ്പൻഡിന്റെ വാറണ്ടുമായി വന്ന് ഒരു സൂക്കേട് തീർക്കും പോലെ ടീച്ചറാണ് ആ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ കുടുക്കിയതിന്റെ ആഹ്ലാദം ടീച്ചറോടൊപ്പം ഞങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. ഒരു പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ കുടുക്കിയതിന്റെ ആഹ്ലാദം ടീച്ചറോടൊപ്പം ഞങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. പാൻറിട്ടു, പൗഡർ ഇട്ടു, എന്നിട്ടും പിടിക്കപ്പെട്ടു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.